اس وقت کے اندر ہم نے دو چیزیں بس کرنی ہے، جیسے کہ ہم اصل تھیم پر کافی حد تک چلے گئے. حضرت ابو علی سندھی اور حضرت بایزید بسطامی کی جو توحید ان کے ہاں کیا ہے، اور ان کی توحید نے جو اسلامک مسٹک ٹریڈیشن کو ڈیولپ کر دیا وہ کیا ہے. تو اور وہ خصوصاً اس فیز کے اندر ہی ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح یوں سمجھ لیں کہ وحدت الوجود کی ابھی تک کی جو ہماری سمجھ ہوگی کچھ، وہ بعد کے جو توحید کی فردر اور وحدت الوجود کی اور عرفان کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے ذرا پہلے کے دور کی ایک صورت ہوگی ہمارے سامنے، اور نو ڈاؤٹ بعد میں اس کی وہ صورت جو ہے ہم ایک تو تھوڑا سا جیسے میں نے کہہ دیا یہ بات بھی ساتھ آج ایڈ ہوگی، اور یہ بھی ایک صورتحال ہے بھی، اور کہ بذات خود عرفان بھی اس کی یہ کہنا، جیسے مثال کے طور پہ حضرت بایزید بسطامی جو ہیں ان کو تصوف کی روایت میں سلطان العارفین کہا جاتا ہے. تو عرفان کے سلطان وہ ہیں حضرت بایزید بسطامی، اور عرفان کی روایت کا بڑا کام جو فتوحات وغیرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ابن عربی کے ہاں بھی سب سے زیادہ ریفرنسز 143، اس کے اندر باقی جو بڑے صوفیاں ہیں کسی کا ایک ریفرنس ہے، حوالہ ہے، کسی کے 14 ہیں، کسی کے 7 ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں اور کسی صوفی کو یا کسی عارف کو ریفر نہیں کیا انہوں نے، اور ان کو سلطان العارفین بھی کہہ رہے ہیں. سلطان العارفین اگر حضرت بایزید بسطامی ہیں تو یہ دوسرے لفظوں میں اصل میں وہ ابو علی سندھی ہی ہیں. جیسے بات انہوں نے کی خواتین کے حوالے سے بھی ساتھ بات آ رہی ہے، تو حضرت بایزید بسطامی کے 3 استاد بڑے معروف ہیں، اور ان میں سے ایک تو کردی تھے، ان کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا. ان کے مرشد جو اور یہ جن سے انہوں نے سیکھا اس حوالے سے تصوف کی روایت میں، ایک خاتون تھیں جن سے بہت سیکھا تصوف کے حوالے سے. تو یہ جیسے بات ہوئی تھی شروع کے سیشن میں، مہر نے غالباً کی تھی کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے وہ تو یوں کہہ لیں کہ فیمنسٹک پرسپیکٹو سے دیکھی ہوئی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں وہاں پر. تو ابن حضرت ابو یزید بسطامی کے 3 جن سے زیادہ لرن کیا ان میں ایک خاتون بھی ہیں. تو عرفان اور وحدت الوجود کے حوالے سے بھی اس کا ریفلیکشن ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو سے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے تناظر کو شامل ہی نہیں کیا گیا. شاید ہماری تصوف کی روایت میں بڑے بڑے جو صوفیاں ہیں ان کی لرننگز ہی اس عورت کے تناظر کے ساتھ ریلیشن شپ ایک نظر آئے گا آپ کو، اور اس کے حوالے ہم دیتے رہا کریں گے کہ تصوف ایسی سٹریم نہیں ہے یا عرفان ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں عورت کا پرسپیکٹو بالکل شامل نہیں ہوا یا نظر انداز کر دیا گیا اور اس کا تعلق ہی نہیں تھا، وہ بالکل سائیڈ لائن تھی. تو یقیناً اگر ابو علی سندھی سے کچھ لرن کیا ہے تو ایک مرشد خاتون ہے، تو وہ ایک عورت کا جو ایک تناظر ہوتا ہے تصوف کا، وہ بھی یقیناً اس میں ڈھلا ہوگا ان کے حوالے سے. تو یہ ایک چیز آ گئی ضمنی ساتھ بات میں. تو ہمارے سلطان العارفین ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے، اور عرفان کی روایت جیسے میں نے کہا کہ عرفان کو ایز ٹرم یا معرفت بحیثیت اصطلاح ابو علی سندھی سے پہلے، میں ابو علی سندھی اور حضرت بایزید بسطامی کو مطلب سوکریٹک اور پلیٹونک ریلیشن کی طرح بالکل ہی قریب قریب دیکھتا ہوں، تھوڑا سا فرق بھی اس میں آئے گا. تو ان کے ہاں ان استاد اور شاگرد کا ریلیشن، اس مرشد اور مرید کا ریلیشن جو یا لرننگ کا یہ جو پیٹرن تھا، ان کے ہاں
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معرفت اور عرفان اس سے پہلے مسلم روایت تصوف کی کے اندر ایک ڈسپلن کے طور پر ابھی ایمرج نہیں ہوا تھا، بلکہ تصوف میں ان سے زیادہ زور جو تھا وہ قرب الہی کی اصطلاح زیادہ، حب الہی، خشیت الہی، یہ باتیں زیادہ، زہد، یہ تھیمز زیادہ پریولنٹ تھے تصوف کی ہماری روایت میں حضرت بایزید سے پہلے۔ معرفت الہی کی جو اصطلاح ہے یا عرفان جو ہے، یا عرفان کا ایک اسلامک یا ٹریڈیشنل ایپسٹمالوجی کے طور پر بھی ایمرج کرنا، یہ حضرت بایزید بسطامی اور ابو علی سندھی ان کے ساتھ خاص ہے، اور اسی لیے انہیں ہی سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ اگر سلطان العارفین ابو علی سندھی اور بایزید بسطامی ہیں تو ہم اس کو زبردستی عرفان کو کسی اور خطے سے کیوں ریلیٹ کریں؟ سلطان اگر یہاں سے وہ ایک صورتحال ہے۔ تو اب عرفان کی یہ روایت تھوڑا سا یہ بھی تاکہ سمجھ آ جائے کہ عرفان، کیونکہ یہ عرفان کی روایت ہے جس کے اندر وحدت الوجود ڈیویلپ ہوئی ہے۔ علم اور عرفان کے فرق کو تھوڑا سا سمجھنے کی اس حوالے سے ضرورت ہوگی۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے بات بھی کی تھی ایک آپ سے، آخر میں اپنے استاد کا ایک وزڈم یا ان سرچ آف وزڈم کی بات پہ حکمت کو ڈیفائن کرنے کی جو کوشش کی تھی کہ وحدت فی الکثرت کے عرفان کو ہی حکمت کہتے ہیں۔ تو اب وہ وحدت فی الکثرت تو ایک چیز ہو گئی، وہ عرفان اس کا علم نہیں، اس کا عرفان جو ہے وہ حکمت ہوتا ہے، وزڈم ہوتی ہے۔ وحدت فی الکثرت کا صرف علم نہیں، تو اس کا عرفان جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اب اس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ عرفان جو ہے وہ علم سے کچھ مختلف چیز ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اور عرفان کی جو کونوٹیشن ہے، حضرت ابو یزید بسطامی کے ہاں عرفان کے حوالے سے جن مقامات کا تذکرہ اور باتیں وہاں پر نظر آتی ہیں، تصوف کے اندر بعد میں وہ بڑے ڈسکس ہوئے ہیں وہ مقام، ایک مقام ربانیہ اور ایک مقام الہیہ۔ تو مقام ربانیہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لارڈشپ ہے، اور مقام الہیہ یوں سمجھ لیں کہ وہ گاڈشپ ہے۔ تو مقام الہیہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ علم کا معاملہ ڈیویلپ ہوتا ہے، وہ انڈائریکٹ ہے نسبتاً۔ وہ پچھلی دفعہ آپ کو تیمور صاحب وہ سمبولزم کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور کسی بات کے رسپانس میں انہوں نے کہا نہیں، اس معاملے میں وہ سمبلز نہیں ہوتے، وہ سائنز ہوتے ہیں۔ تو سائنس تک جو چیز محدود ہوتی ہے وہ عرفانی نہیں ہوتی، وہ علمی رہتی ہے، عرفان نہیں بنتی، جیسے انہوں نے سمبلز کی بھی آگے بات کر دی۔ اور جو مقام ربانیہ ہوتا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ریلیشن شپ بٹوین کریٹر اینڈ کریشن، یا یوں کہہ لیں یا ایسنس اینڈ دس ورلڈ، یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، انڈائریکٹ یا تھرو سائنس نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضرت بایزید بسطامی کے ہاں جو ہے یہ ایک چیز کہ یہ ریلیشن شپ براہ راست ہے۔ یہاں پر عرفان جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر سائنس کی بنیاد پہ یا انڈائریکٹلی کچھ چیزیں ہم نہیں پا رہے علم کی طرح، بلکہ ڈائریکٹلی ہم اس ایسنس سے اخذ کر رہے ہیں۔ ورلڈ اور ایسنس کا جو ایک ریلیشن شپ ہے،
یہ عرفان، اس کو میں تھوڑا سا اور کھولتا ہوں. عرفان یہ حضرت بایزید بستامی کے ہاں میں جیسے بتا رہا ہوں عرفان کی جو ابتدائی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. اب سلطان العارفین کے ہاں جو ہے، اب عرفان جو ہے اسی بات کو ہمارے استاد ایک فکرے میں جب کہتے ہیں تو یہی عرفان کیا ہے اور علم سے کیسے مختلف ہے، یہی بات کھل کے آئے گی. یہی جو بات میں نے آپ کو کہ ڈائریکٹ وہ حاصل ہونا ایسنس سے اور سائنس کے ذریعے یا انڈائریکٹ یا کسی اور سلسلے سے اس کا وہ علم ہوتا ہے یا اس کی جو، اس کو اور تھوڑا سا کھول کے اگر کہیں تو یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے استاد کے حوالے سے جیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک فکرہ جیسے کئی دفعہ کہتے ہیں اور اس کو حضرت حقیقتاً وہ بھی حضرت بایزید بستامی کی عرفان کی ڈیفینیشن ہے کہ ان کے الفاظ میں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ سمجھے ہوئے معنی کبھی مستقل نہیں ہو سکتے اور اترے ہوئے معنی ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ سمجھے ہوئے معنی علم ہوتا ہے اور اترے ہوئے معنی عرفان ہوتا ہے. معنی اترے جی کیونکہ بریک میں نا بالکل اسی موضوع پہ میں بھی ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ صرف بایزید بستامی نہیں، یہ شروع سے ہی اسلامی ٹریڈیشن میں یہ حقیقت اور شریعت کہہ لیں، علم اور عرفان کا تعلق جو ہے، ایک مثال دینا چاہوں گا بالکل اس کو السٹریٹ کرتی ہے. بالکل بالکل جو سنی مذہب کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی اور حنبل، ان میں سے امام مالک جو شاید بغداد میں تھے تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، اور مگر وہ ایک ان پڑھ درویش بشر الحافی کے پاس جایا کرتے تھے. بشر الحافی ننگے پاؤں شہر میں گھوما کرتے تھے اور ان کا اپنی خانقاہ تھی. تو امام مالک کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اس ان پڑھ آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور یہ مجھے بتاتا ہے جو قرآن اور حدیث والے کی بات بتاتا ہے. اور ان کے پاس جا کے ایک جملہ کہتے تھے، حدثنی انا ربی، کوئی یار دی گل سناؤ مجھے. جو آپ بات کریں مجھے بہت اپروپریٹ لگا تو میں نے شیئر کر لی. بڑی بات جی. یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ سمجھے ہوئے معنی علم ہے، اترے ہوئے معنی عرفان ہے. اب یہ میں نے احمد جاوید صاحب کی زبان میں ایک چیز آپ کو بتائی، یہ در حقیقت حضرت بایزید بستامی کی عرفان کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیفینیشن یہ ہے. اور احمد جاوید صاحب کا یہ اخذ جو ہے یہ مطلب جیسے ابن عربی ہے نا، آپ نے اس پہ پڑھیے گا بھی، کارل ارنسٹ کا جو آرٹیکل ہے ابن عربی کا اور حضرت بایزید بستامی کا ایک جو، یا ابن عربی حضرت بایزید بستامی کو کیسے دیکھتے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم ابن عربی کیسے دیکھتے ہیں وہ ابھی نہیں دیکھ رہا میں، کیونکہ اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں. کارل ارنسٹ کا جو اپنا تھیسس یا ان کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی میں شیئر بھی کروں گا کہ ان کے خیال میں ابن عربی نے حضرت بایزید بستامی کو ایک سورس کے طور پہ نہیں لیا، ایک ماخذ کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ ان کا یوز حضرت بایزید بستامی کا کورابوریٹو ہے یا کورابوریٹ کیا ہے انہوں نے، اس کو ایک سورس نہیں بنایا. یا یوں کہہ لیں کہ اپنی ایک تھاٹ کی تشریح کے لیے حضرت بایزید بستامی کو وہ اس کے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو لیکن ہم حضرت بایزید بستامی کو ذرا حضرت بایزید بستامی ہی کی حد تک دیکھنا چاہ رہے ہیں. ابن عربی کیسے اس کو کورابوریٹ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے. اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا فرق بھی پھر آئے. ابھی میں نے احمد جاوید صاحب کا جو ایک فکرہ وہ کسی اور تناظر میں بولا ہوا آپ کو بولا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک کورابوریٹ والا ریلیشن شپ نہیں، تشریحی نہیں ہے. وہ میں ایگزیکٹ ورڈنگز حضرت بایزید بستامی کی آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا کہ جس میں آپ کو لگے گا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں جو احمد جاوید صاحب کا یہ عرفان کے حوالے سے جیسے میں نے کہہ دیا کہ سمجھے ہوئے معنی جو ہیں وہ علم ہے اور اترے ہوئے معنی
سمجھے ہوئے، وہ ایگزیکٹ یہ حضرت بایزید بستامی صاحب کی ورڈنگ اسی قسم کی ہے، وہ ایگزیکٹ بھی شیئر کروں گا کہ سمجھے ہوئے معنی مستقل نہیں ہوتے اور اترے ہوئے معنی ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے جس کے اندر حضرت بایزید بستامی کے ہاں، جس کا نچوڑ یہ فکرہ میں نے کہہ دیا احمد جاوید صاحب کے حوالے سے مختصر کرنے بات کو، یہ ہے ان کے ہاں عرفان۔ لیکن اس کو اب میں بھی تھوڑا سا اور مزید اس کو کھولوں آپ لوگوں کے کوئی ماڈرن ٹرمینالوجی میں بھی، کیونکہ چیزوں کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ اترے ہوئے معنی اور سمجھے ہوئے معنی کا جو فرق ہے علم اور عرفان کا، کہ معنی کے سمجھنے میں ہمارے شعور کی یوں کہہ لیں کہ فائلی جہت کا استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شعور کا، کانشیسنس کا اور مائنڈ کا ایکٹیو سائیڈ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے معنی کو سمجھنے میں، یا علم ایکٹیو مائنڈ سے حاصل ہوتا ہے، یا شعور کی ایکٹیو سائیڈ جو ہے اس سے علم ملتا ہے ہمیں۔ جبکہ عرفان کا تعلق یا معنی کے اترنے کا تعلق مائنڈ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں، مائنڈ کی پیسیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے، یا کانشیسنس کی یا شعور کی ایک پیسیو سائیڈ جو ہے اس کا استعمال ہے اس کے اندر، اور معنی کا اترنا اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں عرفان کا تعلق جو ہے اترنے کے حوالے سے پیسیوٹی آف مائنڈ کے ساتھ ہے، ایکٹیویٹی آف مائنڈ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری ساری ڈسکرسو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا ایکٹیو کانشیسنس جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، ہماری شعور کی فاعلی جہت استعمال ہو رہی ہے، ہمارے شعور کی انفعالی جہت استعمال نہیں ہو رہی، ہمارے شعور کی پیسیو سائیڈ ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ جب تک آپ اپنے شعور کی پیسیو سائیڈ کو ورکنگ میں نہیں لائیں گے تب تک مطلب عرفان کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور معنی کا اترنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ علم ہی رہتا ہے جو ایک پچھلی دفعہ سائنس والے ڈسکورس کے اندر جو چیزیں جس کی بات ہو رہی تھی، اگر ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ سائنس کی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں وہ لے جائے گی کبھی نہ کبھی اس ایپسٹمالوجی سے آنٹولوجی کے سفیر میں اور اسپرچویلٹی میں اور مادے سے روح کی طرف پہنچا دے گی، تو اس پہ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل زبیر صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ صدیوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، معاملے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر اس تناظر میں دیکھیں وہ پہنچ تب سکے گی کہ جب ہم شعور کی فائلی کے ساتھ انفعالی جہت کو بھی استعمال کریں گے، علم کے ساتھ عرفان کی ورکنگ میں جائیں گے تو پھر ہی وہ ممکن ہو پائے گا۔ پیسیوٹی آف مائنڈ کو انوالو کیے بغیر پاسٹ کے اندر انلائٹنمنٹ مائنڈ جو ہے وہ انڈیویجول آئی کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ایکٹیو مائنڈ ہی ہوتا ہے، اس میں شعور کی پیسیوٹی انوالو نہیں ہوتی۔ اناء الحق کا، منصور حلاج کا جو مائنڈ ہوتا ہے یا حضرت بایزید بستامی کا جو مائنڈ ہوتا ہے، جو انا ہوا کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول مائنڈ نہیں ہوتا، وہ ایک یونیورسل مائنڈ ہوتا ہے، وہ پیسیوٹی آف کانشیسنس سے پیدا ہونے والی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور سائنس اگر پیسیوٹی آف کانشیسنس کو استعمال کرتی ہے، میں کیونکہ سائنس پہ بہت زیادہ نہیں کلیئر، اگر وہ کرنے لگ گئی ہے تو یقیناً وہ پہنچے گی وہاں پر، اور اگر وہ عرفان کی اس جہت کو ماڈرن ٹائمز میں ہم اس کو پیسیوٹی آف مائنڈ والی سائیڈ کہہ رہے ہیں، اگر اس کو ورکنگ میں نہیں لاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ علم تک ہی محدود رہے اور مادے سے نہ نکل سکے، جو ماڈرن ایپسٹمالوجی کانٹ کی جیسے ہے کہ سنتھیٹک اپریوری جو ہے وہ ڈیلز ود فینومینا ناٹ نومینا، کہ علم جو ہے اس کا دائرہ کار فینومینا ہے، نومینا نہیں ہے، وہ حقیقت جو ہے اس کے دائرہ کار میں داخل نہیں ہوگی، وہ فینومینا تک محدود رہے گی۔ یہ
वर्ल्ड ऑफ एपरेंट वर्ल्ड तक ही महदूद रहेगा। इल्म की जो हद बंदी कर दी कांट ने, उससे निकलने के लिए हमें इल्म से निकलकर इरफान पे भी जाना पड़ेगा। और साइंसेस के अंदर भी अगर कोई इरफानी कोशिश हो सकती है तो यकीनन वो पहुंच सकती है। ये इस पे भी चीज साथ आ गई। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, इरफान के ऊपर किसी हद तक अगर मैं कोई अपनी बात कन्वे कर पाया कि मानी का उतरना पैसिविटी ऑफ माइंड से मुतल्लक है, और मानी का समझना जो है वो एक्टिविटी ऑफ माइंड से मुतल्लक है। और ये इल्म और इरफान का हजरत बायजीद बिस्तामी के यहाँ जो उसकी एक डेवलपमेंट है, सुल्तानुल आरिफीन के यहाँ। और इरफान, जैसे इरफान की मैंने बात की तो याद आ गया, तसव्वुफ के अंदर मतलब है कई स्ट्रीम्स हैं। जैसे तसव्वुफ आरिफाना की मैं बात कर रहा हूँ हजरत बायजीद बिस्तामी जब कह रहा हूँ, और वहदतुल वजूद वगैरह तसव्वुफ आरिफाना की देन है। तसव्वुफ के अंदर अहवाल की जो रवायत है उसका भी अपनी कुछ चीजें हैं, तो इरफान की भी अपनी चीजें हैं। तसव्वुफ के अंदर रुज़बेहान बाकली के यहाँ तसव्वुफ आशिकाना की खास डेवलपमेंट है, उसकी भी चीजें मौजूद हैं। तो तसव्वुफ आरिफाना की सुल्तानुल आरिफीन के यहाँ इरफान क्या है और उसको एपिस्टेमोलॉजिकली उसका क्या इल्म से भी फर्क है, ये एक चीज मैं सामने लेके आया। अब इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये इरफान की बात क्योंकि ऐसी थी, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि हज़रत बायजीद बिस्तामी के यहाँ मारिफत और इरफान क्या है, और वो उसके सुल्तान हैं, उसकी ओरिजिनेटर हैं। और इसके ऊपर भी होमवर्क हो सकता है कि इरफान टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग के अंदर और इन मानी के अंदर क्या इस्लामी रवायत में हजरत बायजीद बस्तामी से पहले बोला गया है या नहीं, ये भी देख लीजिएगा इस पे कुछ चीजें। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्यों जी तैमूर साहब, अब टाइम कितना है अगले थीम को मैं? जी अभी आपने वैसे बहुत ही उम्दा और बहुत ही कंसाइज तरीके से आप डेफिनेशन दे दी है। जैसे कांट ने हमें महदूद कर दिया ना इल्म को, तो आपने भी हमें वक्त में महदूद कर दिया था कि इतने में करना है। ठीक है ना? तो हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैगल ने जैसे किया था ना, हाँ, हैगल के बारे कहा जाता है कि ये हैगल की सरफराज साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं। जी जी अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की है अभी ये इल्म और फन वाली, मेरे ज़हन में इससे एक बात आ रही है, क्या ऐसा नहीं है कि इल्म एक खास सतह पर जब छूता है या जाता है तो वो अरफान की ही शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके एक्सट्रीम लेवल नॉलेज आप कह सकते हैं इसको? ये मतलब ये डिफरेंस इल्म और इरफान का क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। वो मतलब क्वांटिटेटिव डिफरेंस हो तो वो डेवलप होके वहां पहुंच जाता है। अगर वो डिफरेंस ही एक क्वालिटेटिव है तो वो एक डिफरेंट मतलब पैसिविटी ऑफ माइंड इन्वॉल्व ही नहीं जब तक होगी तो वो कैसे डेवलप हो जाएगा उससे। ये ठीक है कि साइंस का डिसिप्लिन कोई ऐसी सूरत पैदा कर ले कि वो कहे कि हम पैसिविटी ऑफ माइंड को इन्वॉल्व करेंगे अब चीजों में, तो वो फिर इरफान को प्रैक्टिस में ले आए ना, फिर वो पहुंच जाएंगे। लेकिन इल्म के अंदर रहते हुए वो कहां तक इनडायरेक्ट नॉलेज पे रहेंगे ना, कहां तक पहुंच जाएंगे वो। तो ये एक उसमें इश्यू है। बहरहाल ये हमारा इसके ऊपर हम डिटेल में आगे, ये अभी तो मैंने सिर्फ हजरत बायजीद बिस्तामी के यहाँ इरफान बताया है। इरफान बजाते खुद काफी कुछ है, आगे लंबी है दास्तान ये भी, तो आगे मुख्तलिफ सूफिया के हाँ या आगे भी इसकी ये बजाते खुद ये कोर्स हो सकता है इरफान क्या है पे, उस पे भी मुख्तलिफ सूफिया के अंदर ही उनको देखा जा सकता है। तो ये तो हम तो क्योंकि हजरत बायजीद बिस्तामी से कंसर्न है, अबू अली सिंधी से कंसर्न है, इरफान की रवायत की इब्तदा से वहां पे इरफान अभी क्या है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो 20 मिनट, ये 20 मिनट रह गए। ठीक है, आधा टाइम हमने ले लिया है। 2 थीम थे, एक मैंने कर लिया आधे टाइम में और दूसरे पे हम जाते हैं। यूं कह लेंगे वो जो फिनोमेनोलॉजी का स्फीयर है वो तो हम किसी तरह, जैसे हेगल ने, वो हेगल की मैं बात कर रहा था, वो करके आगे चलते हैं कि हेगल के बारे कहा जाता है यूरोपियन ट्रेडिशन के अंदर ही, हेगल ने बल्कि खुद कहा किसी लेक्चर के अंदर ये जगह पे कि कांट की एपिस्टेमोलॉजी से हेगल की अपनी जो निकलने की कोशिश है, हेगल की जो डायलेक्टिक है या ये चीजें, ये असल में ऐसी कोशिश है कि वो
जैसे एक बच्चा अपने दरवाजे में खड़े होकर किसी को पत्थर मार के भाग जाता है ना, तो हेगल की ये कोशिश, हेगलियन डायलेक्टिक जो है, कांट की एपिस्टेमोलॉजी से ऊपर उठने की इतनी को कोशिश है। हमारे सूफिया के यहाँ इससे बड़ी कोशिशें हुई हैं। हमारे सूफिया जो है वो मतलब यूं समझ ले कि अगर हम उनको इस्तेमाल कर ले अपनी इरफान की रवायत को, अपनी वादतुल वजूद की रवायत को, तो हेगल की तरह अपने दरवाजे में खड़े होके किसी मुखालिफ को पत्थर मार के भागने का मामला नहीं होगा, बल्कि यूं समझ लें कि वो लिटा के उसे पीटने की हद तक जा सकते हैं हम, अगर अपनी इरफान की रवायत का सहारा ले। वो हेगल से काफी स्ट्रांग बुनियादों के ऊपर उन्होंने वो किया हुआ है जो सारा कुछ है। तो उसकी मतलब इरफान को हमने 20 मिनट में को। अब अगली चीज जो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे दूसरा थीम जो असल जिसको मैं कह रहा हूं कि हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो एसेंस और वर्ल्ड का रिलेशनशिप या अद्विता वेदांता के अंदर भी जो क्वेश्चन रेज हो चुका था और दर्शन के अंदर भी, स्टांसिस के अंदर भी जो डेवलप हो चुका था कि ये नॉन ड्यूलिटी का जो कॉन्सेप्ट वहां पे जैसे डेवलप हुआ था कि वो रिलेशनशिप क्या है, और उस कसरत को या ड्यूअलिटी और मल्टीप्लिसिटी जो पैदा हो जाती है उसको कैसे रिजॉल्व करें, उस यूनिटी को कैसे मतलब है दोबारा वो कायम रहे और उसको समझने, वैसे तो वो कायम होती है। तो ये जो बात थी उसका इब्न अरबी के यहाँ जो रिस्पांस मैंने जैसे कह दिया पीछे हम वो देखेंगे, वो ट्रांसेंडेंस और इमानेंस के हवाले से इब्न अरबी उसको सॉल्व करेगा। वो यूं कहने के हकीकत और इतबार के हवाले से चीजें ढलेंगी वहां पे पूरी तरह आके। लेकिन हजरत बायजीद बिस्तामी के यहाँ वो जो लोग मैच कर रहे हैं ना कि हजरत बायजीद बिस्तामी जो हैं, ज़ेनियर कह रहा है, निकलसन कह रहा है, यार निकलसन कह रहा है, या फिर वो गोल्ड ज़ेहर कह रहा है, या होटन कह रहे हैं, वो सारे जो चीजें कह रहे हैं हजरत बायजीद बिस्तामी ने अद्विता से शायद ले लिया है, इरफान या इरफान पे तो नहीं कहते, वहदतुल वजूद शायद वहां से ले ली है वो, या तौहीद का तस्वर उन्होंने शायद वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो एरिया ही डिफरेंट टच कर रहे हैं। हजरत बायजीद बिस्तामी का जो असल डेवलपमेंट है, जो मैं कहता हूं आत्मा माया के मसले के हवाले से, वो और थीम है, वो उलझे हुए और थीम्स में। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देता हूं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो इस किस्म के थीम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दाओ आर्ट दैट वाला जो फिक्रा है उनका, वो शायद वहां से कहीं उपनिषद से उठा लिया हो। उपनिषद में इस किस्म का एक फिक्रा बोला गया है, लेकिन उनका भी एक कंपैरिजन मौजूद है कि वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है और चीजें हैं। या फिर उनकी जो शथियात हैं जिनकी हम बात करते हैं, मिस्टिक ग्लांसेस जो उनके हैं हजरत बायजीद बिस्तामी के, उनके अंदर जो सिंबलिज्म इस्तेमाल हो रही है, तैमूर साहब पिछले कुछ सेशंस में सिंबलिज्म की बात करते रहे आपसे, जिन सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया है, वहां पर ट्री का एक सिंबल जैसे इस्तेमाल हुआ है, अपना उनका परिंदा बन के उसकी तरफ परवाज करने का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर जो चीजें वो उन्होंने कहा कि उपनिषद के अंदर से वो शायद उन्होंने वो सिंबलिज्म वहां से ली है, इसको कहते हैं वो असरात हैं। हम जिस बात पे करने जा रहे हैं उसके बारे में कभी भी मौकफ किसी का नहीं रहा कि इसके ऊपर हिंदी ट्रेडिशन के असरात आ गए हैं या ये वही है अद्विता वेदांता, वो नहीं है। उसके ऊपर भी काफी काम मौजूद है कि वो सिंबलिज्म जो है वहां से नहीं ली हुई। अपने इस्लाम की अपनी रवायत के अंदर भी जो हमारी ट्रेडिशन के अंदर मेराज की जो रवायत है, सूफी मेराज की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के साथ और उस तरह की, उसके हवाले से भी वो सिंबलिज्म देखने की चीजें मौजूद हैं। कुरान के अंदर भी वो सिंबलिज्म जैसे वहां पे जो पेरिनियलिस्ट का इब्तदाई काम है वो भी बड़ा वैलिड है, जिसकी मैंने बात की कि वो सिंबलिज्म जो है हर ट्रेडिशन के अंदर ही मौजूद होती है। वो ये नहीं है कि उधर से ली है, अपनी अपनी ट्रेडिशन के अंदर सब उन सिंबलिज्म पे काम कर रहे होते हैं कई दफा। लेकिन जिस चीज को हम डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पे आके कि ये कैसे उन्होंने, जैसे हमने कहा कि वो मंत्र की रवायत जो थी उसको इस्म और मासूम का ताल्लुक बना के उसको जिक्र में ढाल देना, तो इब्ने अरबी के हाँ
توحید کی جو روایت تھی وہ کس صورت میں ڈھلی، اور اس پہ کوئی اس قسم کا اعتراض کبھی بھی نہیں ہوا اس ڈائمنشن پہ جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ادویتا سے اٹھا لیا ہے یا اپنشد سے اٹھا لیا ہے، یا بلکہ اس پہ تو بالکل کئی جو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ادویتا کی بجائے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کیونکہ یوگک ٹریڈیشن کے حوالے سے بھی کچھ حبس دم کی جیسے مشق تھی ان کی، اور وہ ریاضتیں جو تھی سانس کو کنٹرول کرنے کی، وہ انہوں نے یوگک ٹریڈیشن کے حوالے سے ان پریکٹسز میں گئے. لیکن ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں اب چیز کی، اور وہ ایک سٹانس یہ موجود ہے کہ وہ ادویتن ٹریڈیشن کے اثرات نہیں تھے جی، وہ حضرت بایزید بسطامی یا ابو علی سندھی کے اوپر ہو سکتا ہے یوگک ٹریڈیشن کے اثرات ہوں یا اس قسم کی چیزیں بھی. لیکن ہم جس چیز پہ جانے لگے ہیں، ہمارا اب 5-10 منٹ کا جو تھیم رہ گیا، باقی اس میں 15 منٹ میں ہم صوفیاء کے ہاں جیسے حضرت داتا گنج بخش حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا جو کام ہے کشف المحجوب، اس کے بھی آخری چیپٹرز کے اندر جب آپ جائیں گے، ان سے پہلے بھی کشیری وغیرہ کے بھی جو کام ہے کچھ اور لوگوں نے بھی جو کیے ہیں، اس کے اندر آخر میں ایک چیپٹر کے اندر اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ سیٹس آپ کو نظر آئیں گے تصوف کی، جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتابیں ہوتی ہیں بڑی، ان میں کچھ اصطلاحات آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی سمجھایا گیا ہوتا ہے مختصراً. مثال کے طور پہ جیسے قبض اور بسط کی اصطلاح بولی جا رہی ہوتی ہے تصوف میں، جیسے وجد اور توجد کی اصطلاح، یہ کچھ سیٹس آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. اسی طرح اور کیا وہ بیم اور رجا، کئی آپس میں ایک دوسرے کی بالکل متضاد وہ نظر آئیں گی آپ کو چیزیں بظاہر، اس قسم کے سیٹس یا بائنریز نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں وہاں پر. تو ہم بھی تصوف کے آج کے دور میں جب بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرے اس تھیسس کو کہ ابن عربی سے، حضرت جنید بغدادی سے، حضرت سہیل کستری سے، یا ایون امام غزالی سے، ان سب کے توحید کے تصور سے ہٹ کے حضرت بایزید بسطامی کی توحید کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کیونکہ جتنی بھی اصطلاحیں ہمیں اب صرف اصطلاحات نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ در حقیقت صرف ایک اصطلاح نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹرم نہیں ہوتی تصوف کی، یا تصوف کا ایک محض کانسیپٹ نہیں ہوتا، یا ایک تصور نہیں ہوتا ہم جیسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کتاب میں جب اس کو پڑھتے ہیں. یہ حقیقت میں وہ جتنی بھی بائنریز نظر آ رہی ہیں یا اصطلاحات نظر آ رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی صوفی کی زندگی کا پوری کی پوری کا ایک وجودی حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اسی قسم کی ایک اصطلاح کو اٹھائیں گے جس کو ہم تو صرف ایک اصطلاح سمجھتے ہیں تصوف کا ایک کانسیپٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کسی صوفی کی پوری زندگی ہی اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا، وجودی سطح کے اوپر، علمی سطح کے اوپر، شعوری سطح کے اوپر، شعور اور وجود کی سطح کے اوپر، وہ در حقیقت اس کا حاصل ہوتا ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر کسی صوفی کی، جیسے ہم آج آرٹیکلز کے اندر جب اوپر ایک ایبسٹریکٹ لکھ دیتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ کی ورڈز لکھ دیتے ہیں، تو کسی صوفی کی زندگی کے وہ کی ورڈز ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں وہ اصل میں ایک ٹرم یا اصطلاح نہیں ہوتی، وہ صوفی بھی پورا کا پورا اسی سے ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس صوفی کا پورا تصوف اور عرفان بھی اسی اصطلاح سے ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے. اور اس صوفی کی پوری بایوگرافیز یا آٹو بایوگرافیز کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو اصل میں وہ اسی پیوٹ کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی، اس کا وجود، اس کا شعور اور اس کی سراؤنڈنگز، وہ صوفی کی زندگی کا حاصل بھی ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں وہ جو حاصل ہے حضرت ابو یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا حاصل، یا اس آرٹیکل یا اس ڈیزرٹیشن کا جو کی ورڈ ہے سب سے بنیادی، وہ کیا ہے، تو وہی در حقیقت ان کی توحید ہے، اور وہی در حقیقت ان کی آتما اور مایا کے مسئلے کا حل ہے، یا وحدت اور کثرت کے مسئلے کا حل ہے. اس میں ایک چیز میں کلیریفائی بھی، وہ کی ورڈ بتانے سے پہلے ایک کلیریفائی بھی کرتا چلا جاؤں کہ آتما اور مایا کا جیسے ہم اس کو مسئلہ کہہ رہے ہیں،
पूरी एक डेवलपमेंट की रोशनी में इस फिक्री मसले को सिराज मुनीर साहब ने क्योंकि ऐसे इस्तेमाल कर दिया, या फिर वहदत और कसरत के हवाले से देख रहे हैं कि उसका रिलेशनशिप क्या है, और इस मल्टीप्लिसिटी, ड्यूअलिटी या इस तख्लीक के अमल को यूनिटी के अंदर कैसे समेटा जाए, ये जो इशू है कसरत, वहदत फिल कसरत, कैसे उसका इरफान हासिल हो या पैदा हो। तो वहां पर शंकरा के हवाले से भी आप एक ऐसी स्टडी पे जाइएगा कि शंकरा को भी लेटर अद्वैता डेवलपमेंट से अलहदा करके पढ़ने की कोशिश करें, या शंकरा को बाद की हिंदू फिक्र की अपनी डेवलपमेंट से भी अलहदा करके, जैसे हम हजरत बायजीद बिस्तामी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपको जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शंकरा खुद आत्मा की इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल कर रहा। शंकरा के यहाँ जो सिंपल सा है कि ब्रह्मा इज अल्टीमेट रियलिटी, और ब्रह्मा का वो रिलेशनशिप असल में वो मतलब माया की इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल कर रहा, आत्मा मैं कह रहा हूं, वो उसका रिलेशनशिप जो है वो आत्मा और ब्रह्मा आइडेंटिकल है, और उनका रिलेशनशिप इस अपरेंट वर्ल्ड के साथ वो जब देखता है तो इसको वो माया वो वहां पे अभी नहीं कह रहा, हम जो आत्मा और माया का रिलेशनशिप कह रहे हैं, तो वो माया की बजाय वो अभी उसको अध्यासा कह रहा है। वहां पर उसकी इस्तिलाह अध्यासा है, अभी माया नहीं। और अध्यासा की इंग्लिश भी हम इल्यूजन ही कर लेते हैं, और बाद में हमारी फर्दर इरफान के डेवलपमेंट में हम एतबार का भी तर्जमा अंग्रेजी में जब करते हैं तो वो इल्यूजन ही कर देते हैं। तो वो ध्यासा शंकर के हाँ भी समझना है, और एतबार वहां पे। आगे बढ़ते हैं हजरत बायजीद। जी जी शंकरा का जुमला एज इट इज मैं आपसे पेश करता हूँ, बिल्कुल इसी माने में है। जी जी बिल्कुल। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, हकीकत जो है वो खुदा है, और जग जो है वो इल्यूजन है। इल्यूजन अध्यासा है, वो कहता है। अविद्या भी इसको फिर कहता है। ये जो अध्यासा है, ये हमारा अध्यासा असल में हमारे कुछ ड्यूलिस्टिक ट्रेडिशन वाले उसे कहते हैं इल्म की वजह से है, कुछ नॉन ड्यूलिस्टिक वाले कहते हैं जहालत की वजह से है। तो मतलब है वो इल्म भी तो एक हिजाब होता है ना। तो हिजाबात हैं। ये अध्यासा का जो हिजाब है ये अविद्या है। इधर आके शंकरा के यहाँ ये जहालत है। हाँ, जहालत से निकल के मोक्षा मिलेगी, अध्यासा से निकल के मोक्षा मिलेगी, वहां पे यूनिटी मिलेगी, वहदत मिलेगी, कसरत मिलेगी। तो इसको मतलब आप अपनी सोच में ये ना सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं साइंस से निकल के मतलब यूनिटी मिलेगी, और ये अंदाज में जहालत इस इल्म को कह दी है कोई। बहरहाल मतलब है वहां पे अध्यासा एक अविद्या है, और इससे निजात असल में, इससे आजादी, मोक्षा है, लिबरेशन है, फ्रीडम है वहां पर। और मतलब ये चलें जिक्र हो गया, साथ अद्वैता वेदांता की समरी भी सामने आ गई इस बहाने। तो वो तो वैसे मैं आप पे छोड़ना चाह रहा हूं कि वो पढ़ें शंकर की अद्वैता वेदांता, और उसको कमेंट आ गया। तो अब वो कीवर्ड अद्वैता वेदांता से जरा हटके अब हम हजरत बायजीद बिस्तामी की तरफ आ रहे हैं कि उनके यहाँ कीवर्ड क्या है हजरत बायजीद बिस्तामी का। आप लोग भी कोई थोड़ा सा इसमें शामिल हो, कोई कोशिश, कोई मैं उतनी देर पानी ले लूं। तो आप लोग बताएंगे जी कोई कि आपके ख्याल में हजरत बायजीद बिस्तामी का वो क्या कीवर्ड है जो उनकी पूरी जिंदगी है, और उनकी जिंदगी ने वो किताबों का एक टर्म और कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। सरफराज साहब तो वही कह रहे हैं कि अना हुआ। ठीक है, ये चीज मतलब है उसके साथ रिलेट करेगी, लेकिन वो जैसे मैंने कहा ना कि वो एक इस्तिलाह के तौर पर वो चीजें, ये तो एक उसकी डिटेल है, वो इस्तिलाह के तौर पे हमारे उसके अंदर आ गई, जैसे हज़रत दाता गंजबख्श की किताबों में भी बाद में। और अगर वो हज़रत अबू यजीद बिस्तामी ना होते तो तसव्वुफ की किताबों में शायद ये इस्तिलाह ना होती। वो लफ्ज के तौर पे कुरान में भी मौजूद है, और मीनिंग उसके उससे फर्दर डेवलप आगे जो हुए हैं, उसकी वो जो नए इम्कानात जो हज़रत बायजीद बिस्तामी ने पैदा किए, वो इस्तिलाह है फना। हजरत बायजीद बिस्तामी की जिंदगी का कीवर्ड फना है।
واہ واہ اینیہیلیشن کی اس کی انگلش بھی آپ ابلٹریشن بھی شاید کہتے ہیں اسے انگلش میں، اینیہیلیشن ترجمے اس کے مختلف کرتے رہتے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی کی توحید فنا ہے. حضرت بایزید بسطامی کی پوری زندگی کی ہر کہانی فنا کا نیریٹو ہے. حضرت بایزید بسطامی جو تھے وہ ان کی مکشا فنا کے ذریعے ہے. حضرت بایزید بسطامی جو تھے وہاں پہ یونٹی اور ویرائٹی کا ریلیشن شپ، وہاں پہ ڈیویلٹی، ملٹیپلسٹی، ویرائٹی، اس سے چھٹکارا اور یونٹی ہی یہ فنا سے ہے، اس سے ممکن ہے اور اسی سے ہی ہوتی ہے اور یہی ہوتا ہے. اور حضرت بایزید بسطامی کے ہاں یہ میں نے ایسے صرف کہہ نہیں دیا، یہ صرف میری یہ ایک ان کے مطالعے سے ہی نہیں. اب جو میں نے ایک بات آپ کو کی تھی کہ ابو علی سندھی سے توحید سیکھی، وہ میں نے بھی کیا آپ کو، اور کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا کہ ان کے بہت قریب کے دور کی ہی وہ تصوف کی جو میں نے آپ سے عربی میں بھی وہ اسی لیے اور انگلش میں بھی. حضرت بایزید بسطامی کے نے ابو علی سندھی سے توحید اور حقائق کا علم سیکھا. رزبہان باقلی اپنی جو شرح شتیحات ہے اس کے اندر حضرت بایزید بسطامی کی اس بات کو کیسے کوٹ کر رہے ہیں، نریٹ کر رہے ہیں، اسی بات کو جو ہم نے، کیا نام تھا ہم نے ان کے جو آپ کو عربی میں شیئر کیا اور اس کی میں نے اردو میں بھی جس صوفی کا نام آ جاتا ہے، چلیں بہرحال خوشحری کا رسالہ تو نہیں، نہیں کتاب کیا نام العلومہ. ہے، کتاب اللومہ سراج کی، ٹھیک ہے ہاں نا. سر. تو وہ سراج نے تو سیدھا کہہ دیا نا کہ توحید اور حقائق جو ہے وہ سیکھا ابو علی سندھی سے، اور اس کے مقابلے میں انہیں جو سکھایا وہ مطلب فرائض کا علم ہے وہ دیا، ٹھیک ہے ان کو. جبکہ رزبہان باقلی شرح کے اندر وہ، ویسے آپ نے اپنے طور پہ بھی مطالعہ کرنا ہو تو ایک اچھا کام جو ہے حضرت بایزید بسطامی کے اوپر ان کے بہت ریسنٹ مطلب ساتھ قریب جا کے صدیوں میں دیکھیں تو پہلا ابتدائی اچھا معروف کام ان کے، جس میں ان کے اقوال یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا، خود تو ان کی تحریریں نہیں ہیں، تو وہ سہلاجی کا کام ہے، ابو فضل محمد سہلاجی. تو وہ 11ویں صدی یا 10ویں صدی کے ہیں سہلاجی، تو 9ویں صدی کے وہ خود ہیں. 100-150 سال کے اندر جو چیزیں آئیں اس کو پڑھنا زیادہ ان کو قریب سے پڑھنا ہے. تو ان کا کتاب النور جو ہے، فی آگے کوئی ورڈنگ آئے گی، فی تیفور تھا نا اصل نام حضرت ابو یزید بسطامی کا، تو اس سے ان کے سلسلے کو تیفوری بھی کہتے ہیں، بسطامیہ سلسلہ بھی کہتے ہیں. تو اب وہ سالاجی ہے بیسک کام تو، لیکن رزبہان باقلی کا بھی بڑا اہم اس پہ ان کی شتیحات کی شرح کے حوالے سے بڑا پیارا کام ہے، شرح شتیحات جو ہے. تو وہ تصوف عاشقانہ والے جو رزبہان باقلی جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اب کیا کہتے ہیں، اسی واقعے کو وہ کیسے نریٹ کر رہے ہیں، وہ کسی اور ریفرنس سے، حوالے سے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ابو علی سندھی سے، وہ بھی میں شیئر کر دوں گا کوئی ڈھونڈ کے کسی وقت ذہن میں، اب وہ دیکھ لوں گا کہاں پہ. حضرت ابو یزید بسطامی جو تھے انہوں نے ابو علی سندھی سے توحید کی جو وہ بات کہہ رہے ہیں اور حقائق کی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فنا سیکھی. بات سمجھ آئی؟ اس توحید کو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فنا سیکھی. وہ یہ لفظ توحید کا لفظ نہیں استعمال، مطلب ہے یہ تھیم بھی کہ ان کی توحید فنا ہے. یہ ایک ہی روایت دو طرح سے نقل ہوئی ہے، ایک جگہ پہ کہ ابو علی سندھی سے توحید سیکھی، اور رزبہان باقلی دو بڑے صوفیوں کے، اور دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فنا سیکھی. اب یہ جو میرا تھیسس ہے کہ یہ حضرت سلطان العارفین جو تھے، حضرت بایزید بسطامی جو تھے، وہ ان کے استاد جو ابو علی سندھی سلطان العارفین ہیں، وہ توحید کا یہ ورژن جس کو ہم فنا کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ابو علی سندھی کا ورژن ہے. حضرت وہ مطلب ہے جیسے شمس اور
मौलाना रूम का रिलेशनशिप आप कहें तो वो मौलाना रूम के हाँ मतलब है शम्स की चीजें जो हैं, तो इसी तरह ये उसका एक मैं रेफरेंस भी आपको दे दिया कि फना वहां से भी उनकी जिंदगी को पढ़ के भी। अब फना क्या है उनके यहाँ, उसके ऊपर एक तो आपने भी स्टडी करनी है, 5 मिनट तैमूर साहब दे दे तो हम भी थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ चीजें कह लें। कितना टाइम है जी? टाइम तो माशाल्लाह ऊपर हो गया, मगर आप उसको कर ले जो कहना चाहते हैं जरूर। जारी जारी रख सकते हैं हम इस बात को थोड़ा सा? जी, यहाँ वाले स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं जरूर कर ले। सही। तो वो जवाब में मतलब पूरा ही वो वाकया अब आ गया, तो दूसरा हिस्सा भी उसका बोल दूं कि उसमें उन्होंने दूसरा जो पोर्शन था फराइज सीखे जिसको कह देते हैं हम, तो रुजबिहान बाकली वहां कहते हैं कि अबू अली सिंधी ने हजरत बायजीद बिस्तामी से अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। तो ये मतलब है ये आपस में वो एक रिलेशनिंग थी जो उस्ताद शकील, इन्होंने जो फराइज सीखे उससे मुराद क्या है, और उन्होंने जो तौहीद और हकायक सीखे उससे मुराद उनकी क्या है अबू अली सिंधी से। अब वो जो फनाह का इशू है या मामला है, वो उसको हम अगर कहें कि उसको एनिहिलेशन को या इन चीजों को जो कंप्लीट एक्सटिंक्शन का जो मामला है, इस पे हम थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू में नहीं जाते, अगले सेशन में कुछ इस पे चले जाएंगे। बहरहाल तो ये चीज आपके सामने में लाया, आप भी अपने तौर पे अब इसको स्टडी करेंगे। अब ये जो फनाह का मामला है, ये समझ ले कि वहदतुल वजूद की पहली डेवलपमेंट फनाह का तस्वुर है। अब हमारे यहाँ वो तसव्वुफ की किताबों में फना व बका के हवाले से एक टर्म के तौर पे, इस्तिलाह के तौर पे या कॉन्सेप्ट के तौर पे बोला जा रहा है, लेकिन ये यूं कह लें कि उस एसेंस और उसकी मल्टीप्लिसिटी, उसकी ड्यूलिटी, उसकी वेराइटी, उनका मामला जो था उनके रिलेशनशिप का, उसको रिजॉल्व करने का जो अबू अली सिंधी और हजरत बायजीद बिस्तामी की जो रवायत है, और उन्होंने वहदतुल वजूद की जो इब्तदा की है, वहां पे तौहीद का लफ्ज, वहदतुल वजूद का लफ्ज इस एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल ये वाली जो सेटिंग है इस्तिलाह के तौर पे, तो वो इब्ने अरबी के हाँ भी नहीं है, उनसे बाद में उनके शारिहीन ने उनके हवाले से बोला है। और तो वो हजरत बायजीद बिस्तामी के हाँ भी तौहीद ही के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उनके यहाँ भी तो तौहीद उस वक्त फना का नाम था। इब्तदाई वहदतुल वजूद फना के अंदर है, और फना या एनिहिलेशन या कंप्लीट ये जो मामला उसके अंदर है, इसके ऊपर कई चीजें हैं जो देखने की कि ये फना का तस्वर, जैसे मैंने कहा कि मगरिब के अंदर, इस्लामी मगरब जिसको हम कह देते हैं, अफ्रीका का कुछ इलाका जिसमें, तो वहां पर जैसे हमने मंत्र की, जादू की तस्खीर करने का रवायत, तो हिंदुस्तान के अंदर इन चीजों को हल करने की जो हुलूल की रवायत थी, जो तजसीम की रवायत थी, उसकी बजाय यहां पर जो है वहदत और कसरत के रिलेशनशिप के हवाले से फनाह की रवायत से उसको रिजॉल्व किया, हुलूल या तजसीम की रवायत की बजाय। उस हुलूल तजसीम में और इस फनाह के अंदर अपने डेलिकेट डिफरेंसेस हैं, उसको स्टडी करने की जरूरत है। और हजरत बायजीद बिस्तामी के फना के तस्वुर के ऊपर ये कोई इस किस्म का एतराज नहीं कि उन्होंने हुलूल या तजसीम से ले लिया है। उनके बाकी थीम्स के बारे में तो वो कह रहे हैं कि वो अद्विता वेदांता से मैच कर गए हैं या ये कर गए हैं, वो भी नहीं किए मैच, लेकिन इन पे कोई इस किस्म की या इसकी बुनियाद पे नहीं कहा गया कि वो यहां से मुतासर हो गए हैं। तो ये फनाह का जो तस्वुर है, इसका जो एक कुछ डिटेल्स हैं, कुछ चीजें हैं, तो वो भी हम कुछ किसी हद तक आगे जाएंगे। इस फनाह के तस्वुर को, इसके ऊपर फिर क्रिटिक भी है। एक चीज बस, इसकी डेवलपमेंट को स्टडी कैसे करना है, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। स्टडी हम, जैसे मैंने कहा, इसमें आप भी मेरी हेल्प करें
ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں، اور مل کے اس کو ہم کرتے ہیں. آپ اگر اسٹڈی پہ آمادہ ہو جائیں گے، کتابیں پڑھا کریں یا آرٹیکل ساتھ مل کے ہم چلیں، تو اس کو کرنا کیسے ہے وہ آج بتاتا ہوں. اگلی نشست میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے، ہم سمرائز بھی ہو جائے گا تھوڑا سا یہ کہ یہ فنا کا تصور، جیسے میں نے کہا نا کہ وحدت الوجود کو بھی ایک مونولتھ کے طور پہ اور ایک ہی بگ پکچر کے طور پہ صرف دیکھنے کی بجائے، یزید بستامی کے ہاں بھی دیکھیں، سہل ترستری کی توحید کے طور پہ بھی دیکھیں، ان سے آگے آپ رزبہان باقلی کے ہاں بھی دیکھیں، ابن عربی کے ہاں بھی دیکھیں. ہماری ہندوستانی روایت میں یوں کہہ لیں کہ وحدت الوجود اگر دیکھنی ہے، یا اس ہم نے تصور علم کو سمجھنا ہے، عرفانی کو، اور جو اصل میں ہندوستان کے اندر جو مین ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ابو علی سندھی سے لے کر کم از کم محب اللہ الہ آبادی تک کی توحید کو ضرور دیکھنا پڑے گا، وحدت الوجود کو ضرور دیکھنا پڑے گا. ہر چیز ہندوستان کی علمی اور فکری اس سے سمجھ آئے گی. یہ مختلف ڈیولپمنٹس کو جب ہم دیکھتے جائیں گے رستے میں، وہ ہمارے چشتیہ سلسلے میں کیسے ڈھل رہی ہے، ہمارے حضرت امیر خسرو کی شخصیت میں وہ کیسے ڈھل رہی ہے، وہ ہر جگہ اور انداز میں دیکھنے کو ملے گی ہمیں. تو اب یہ جو فنا کا جیسے ایک بات ہم کر رہے ہیں، تو فنا کو بھی حضرت ابو یزید بستامی کا فنا، اس کو ہم حضرت جنید بغدادی کے بغدادی سکول کی فنا پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نسبتاً تھیولوجیکل ہے. وہ حضرت ابو یزید بستامی کے فنا کی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیفرنٹ ہے. مطلب فنا سے یہ مراد نہ لے کہ آپ نے حضرت جنید بغدادی کے ہاں فنا کا تصور سمجھ لیا تو حضرت بایزید بستامی کا بھی فنا کا تصور سمجھ آ گیا. یا پھر ہمارے امام غزالی کے ہاں ایک کریٹیک بھی موجود ہے حضرت بایزید بستامی کے فنا کے، ایک اپریسیشن اور ایک کریٹیک. یہ جو بات آپ کے سیشنز کے اندر پیچھے بھی نظر بھی آ رہی تھی، اور ان چیزوں کو آپ کوئی ماڈرن ویسٹرن ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تو حضرت امام غزالی اس کو حضرت بایزید بستامی کے فنا کو، تصور کو اس ریفرنس میں دیکھتے ہوئے بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایک ہے اس کے اندر، اس وجہ سے وہ ایک فکرہ بولا بڑا پیارا، وہ ڈھونڈوں گا، کوشش کروں گا کہیں سے مل گیا تو آپ کے لیے، کہ ان کی کرٹیک میں یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ اس فنا کی جو ڈیولپمنٹ، یا یہ جو حضرت بایزید بستامی کے ہاں، یہ مطلب اس کو بہت زیادہ اپریسیشن کے بعد وہ بھی انہیں سلطان العارفین ہی مانتے ہیں، اور ان کی نظر میں بھی اتنی ہی قدر ہے جتنے ابن عربی کے ہاں، امام غزالی کی نظر میں بھی. وہ اس کے اوپر اپنا بس ایک کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے جو چیزیں ہیں نا، وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو سمجھ آ جانے والی ٹرم کے اندر ہی، کہ یہ سبجیکٹیوٹی اور ایکسپیرینس پہ زیادہ فوکس چلا گیا، یوں کہہ دیں. امام غزالی کی کریٹیک اس تصور فنا کی جو حضرت بایزید بستامی کے ہاں، اب حضرت ابو یزید بستامی کے ہاں ہے، جو در حقیقت ابو علی سندھی کا فنا کا، اور ان کے تو وجودی صورت میں ابو علی سندھی کے شعور میں اور حضرت ابو یزید بستامی کے وجود میں ڈھلا، تو اس کے اوپر امام غزالی کی جو کریٹیک سبجیکٹیوٹی اور ایکسپیرینس کا زیادہ دخل ہو جانا اس کی وجہ سے ہے. لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر کچھ بات اور کریں گے. آپ کو بھی میں نے یہی اس پہ جو اینڈ ہم جس پہ کر رہے ہیں کہ فنا کا تصور بھی اسی طرح اس کو بھی ڈائلیٹ کر کے حضرت بایزید بستامی کے فنا کا جو تصور ہے اس کی حد تک ہی دیکھ کے کوشش کریں، فنا کے باقی بعد کی ڈیولپمنٹ اور تصور سے ذرا ہٹ کے، اور اب ان کی زندگی کو ذرا پڑھ کے بھی دیکھیں کسی کتاب میں بھی، کسی جگہ بھی، کہ وہ پوری کی پوری فنا کی کہانی کیسے ہے اور یہ کیسے اس میں سامنے آ رہا ہے. اب ہم کوئی اس جگہ پہ، ٹائم میرا خیال ہے آپ کا میں نے کوشش کی ہے تیمور صاحب کی بندش کو، کہ کتنا اوپر گئے ہیں جی یہ آپ کے جو حد سے؟ یہ جو آخری بندش سے تو ہم 10-11 منٹ ہی اوپر گئے. اچھا اتنا کو تو خیر بہرحال وہ تو وہ ہوتا ہی ہے نا، کہ جیسے آپ کہتے ہوں گے کہ 2 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہے، 3 ہو جاتا ہے کئی دفعہ. میں نے کہا نا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ مل کے کرنے میں ہی وہ تھوڑی سی اور آگے بڑھتی ہیں، اور وہ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا
स्टार्ट लेने में मुझे भी टाइम ज्यादा लग जाता है, और वो जब बढ़ने लगती है टाइम खत्म हो जाता है, तो वो उसमें होता ही है कि होना चाहिए आपकी भी बाद में ये, मैं इसीलिए ये चीजों की कुछ आगे की कि कैसे करना है आपने, ये भी इसलिए बता रहा हूं कि वो मेरा तो ये होता है कि मेरा यूं कह ले कि आपसे जब बात खत्म होती है तो वो जो लेक्चर होता है वो मेरा बाद में शुरू हो रहा होता है, मुझे तो 2-3 घंटे बाद वो चलता है, तो वो आपके भी यकीनन कोई 2 घंटे ना चले, को 5-7 मिनट तो कुछ चलता होगा इसके बाद, तो वो चीजें बाद में आप हमारे साथ शेयर किया करें, वो बड़ी काम की होती हैं, कई दफा लेक्चर में नहीं वो आई होती, तो वो जो इम्कानात होते हैं वो लेक्चर में बयान होने से रह गए होते हैं, इस माहौल की वजह से, आपके साथ डिस्कशन में आने से, आपकी प्रेजेंस की वजह से, तो ये मिलके जो एक होता है माहौल, तो उसमें जो वो डेवलप होने लगती हैं जब, तो वक्त का भी यही जो हम बात कर रहे थे, 2 फिक्रे बस बोल के हजरत अबू यजीद बस्तामी के हवाले से, कि ये भी इरफान की रवायत के हवाले से बड़ा मारूफ जो फिक्रा उस्ताद शागिर्द के रिलेशनशिप के हवाले से, वो भी हजरत बायजीद बस्तामी का ही है, कि जो इल्म के हवाले से भी, और ये मतलब मुर्शिद या उस्ताद जो है, उस्ताद की टर्म वैसे तो वहां यूज की, और वहां पे बायजीद बस्तामी के यहाँ उस्ताद की इस्तिलाह मुर्शिद के मीनिंग में है, लफ्ज मुर्शिद नहीं उस्ताद ही बोला जाता है, तो उस्ताद के लिए कि वो जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है, ये भी हजरत बायजीद बस्तामी का ही कहना है, तो उस्ताद शागिर्द के रिलेशनशिप के हवाले से उनका इस किस्म का भी एक तो ये फिक्रा जहन में आ गया इस वक्त के साथ ये बात करते हुए, दूसरा उसके हवाले से कोई और बात जो मैं कहना चाह रहा था, इसको बंद करने के लिए वो फौरी जहन से अब निकल गई, बहरहाल फिर वो आएगी। जी अब कुछ चीज इस पे हम वक्त कैसे कह रहे हैं हो चुका है, कुछ शेयर करनी है फौरी छोटी चीज कुछ कम वक्त वाली तो हम कर सकते हैं अब, तो फिर जी मेहर पूछ रही है कि वो बिस्तामी की वो कौन थी टीचर जो साहिबा थी? यानी वो राबिया बसरी नहीं थी, तो क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा उन लोगों का नहीं है, लेकिन ये जैसे वो कुर्दी हैं, उनके गालबन उनके बारे में कहा जाता है कि हजरत बायजीद बस्तामी का अपना मज़ार जो है उसके साथ ही गालबन वो वाले उनके उस्ताद थे, वो ही उधर, और मुझे बड़ी वो पसंद है, एक तस्वीर मेरे पास कहीं मुझे मिल गई, तो इफ्तिखार आरफ साहब हजरत बायजीद बस्तामी के मज़ार पे उनकी वहां पे बैठे हुए हैं पास, और तस्वीर बनी हुई है एक वो, तो वो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा, तो वो उनके साथ जो एक कोई मज़ार है वो उनके उन उस्ताद का है जिनका उनका भी कोई बहुत ज्यादा नोन नहीं है। इसी तरह अबू अली सिंधी जो है इनके हवाले से ये कि इनका भी एक सूफी सेंट के तौर पे बड़ा है। ये मैंने जो आपके साथ शख्सियात के हवाले से रिजाल सिंध वल हिंद की वाली जो किताब शेयर की थी, वो कुछ दिखाने के, उसके अंदर भी अबू अली सिंधी के ऊपर 2 पेजेस हैं, उनको भी जरूर पढ़े, और उसके अलावा जो है मैंने ये दिखाने के लिए की थी कि हमारा जो ये इंप्रेशन भी दूर हो जाए कि वो सिंधी गलती से बोल दी गया ये, तो वो एक हजरत अबू अली सिंधी नहीं थे, कई सिंधी देबली हिंदी जो है वो एक पूरा लंबी कहानी है, उनमें से एक एक को भी उठाए ना आप तो वो हजरत अबू अली सिंधी की तरह पता नहीं क्या क्या खुलने लग जाए हमारे ऊपर, वो जो रिजाल सिंध वल हिंद का एक एक सफा है वैसे एक शख्सियत पे, तो वो मतलब है उनमें से एक है हजरत अबू अली सिंधी, उन सिंधियों में से, उन हिंदियों में से, उन देबलियों में से, तो वो एक हजरत जो बायजीद बस्तामी है उनके एक शागिर्द जो आगे फिर हैं मारूफ 3-4 जो उनमें से बाद में उनको उन्होंने आर्मीनिया शायद भेज दिया था, तो उनके नाम के साथ वैसे देबली लगता है, लेकिन उस पर मेरी तहकीक नहीं है कि वो देबली जो है हमारे देबल की वजह से देबली है, इंडियन जो ओरिजिन का ही कोई ताल्लुक है या कोई और वजह, लेकिन बहरहाल ये भी एक जहन में आ गई चीज इस हवाले से, तो वो उसमें नहीं है, तो वो उनके हवाले से भी ये खातून के हवाले से डिटेल्स मिलती हैं, उस पे मेरा कुछ थोड़ा सा मैंने कर नहीं सका, लेकिन बार बार जिक्र आता है उन खातून। ये इन्होंने लिख दिया है ना चैट में, सायरा ने उनका नाम फातिमा निशापुरी लिखा है। फातिमा निशापुरी बता दिया आप, बिल्कुल फातिमा नाम इस हवाले से, एक तो इनका फातिमा निशापुरी भी, और दूसरा मारूफ नाम ये जो हमारी मोरक्को की जो रवायती ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है
हाँ फास की है कि क्या नाम है, जो जहाँ बहुत पहली यूनिवर्सिटी करवैन, जामिया उमुल करवैन का, तो वो भी जिस खातून ने बनाई थी उनका नाम भी फातिमा था। वैसे मेरी तो वाइफ का नाम है, मुझे इसलिए याद रह गई। चले जी, बहुत जबरदस्त सेशन रहा मेरे हिसाब से तो, उम्मीद है सबको मुफीद लगा होगा। अब वो कोई मैचेस का जोर टूटा है कोई, उसकी वजह से अटेंडेंस पे कोई ज्यादा फर्क कह रहे थे आप पढ़ रहे तो, लेकिन हाँ हैं नहीं, काफी लोग तो हमारे। असल जुबैर साहब तो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ आज जुबैर मैच। साहब हैं आज के सेशन, पिछले सेशन में क्योंकि इंतजार कर रहे थे, सब कह रहे थे कि आज वो मैच की वजह से हो सकता है, कह तो रहे थे आएंगे या नहीं सर आज आएंगे। ये वो लेट आए। नहीं वो ठीक। मैचेस, जी मैचेस का तो है ही जोरों शोर, लेकिन देखें सबसे ज्यादा शौकीन जो है वो तो महर बैठी हुई हैं, अगर वो नजर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि मैचेस अफेक्ट नहीं करने चाहिए। मेरी असल में नहीं काम नहीं, का भी मेरा जोर चल रहा है, और जी जी, तो वो अमजद साहब आपकी सेशन में ही अब आ वो, जाता है। अब बिल्कुल ये तो है। एक दो बिला हफ्ते ये चलेगा, फिर इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊंगा। जबरदस्त, वो बिलाल साहब ने गालबन पिछले सेशन में या उससे पिछले में बात की थी कि आर्टिकल वाली, तो हमें आप लोगों की प्रेजेंस से और आपकी कंट्रीब्यूशन से, जैसे जो लोग कर रहे हैं, आप में से बिलाल साहब भी करते हैं कंट्रीब्यूट, सारा भी कर रही हैं, महर भी कर रही हैं, जुबैर साहब काफी करते हैं, तो जो लोग भी इसमें, उमैर साहब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे उसको सिलसिले में आगे लेके जाने की, तो उसका हमारा फायदा यही होता है कि ये आर्टिकल हमारा डेवलप इसी से होता है। इनको आर्टिकल की शक्ल में कोई ढालना चाहे आप में से कभी फिर, या कोई करना चाहे, लेकिन वो आप में से कोई भी जो पैसिव जब हो जाता है ना, इरफान की एक्टिविटी वो पैसिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस मांगती है, लेकिन हम तो इल्मी सतह पे क्योंकि बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी का दखल बड़ा हो जाता है, तो आप फिर वो पैसिविटी ऑफ माइंड को या उसमें इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी थोड़ा सा करना है। कभी कभी ये होता है कि बिठाना भी पड़ जाता है, वो कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। मेरा जाने बिल्कुल, से बड़ा पहले एक बड़ा सवाल है जरूर, आपसे। आपने एक जी जी बिल्कुल, आपने एक बड़ा मजेदार बात की, मैं छेड़ा नहीं क्योंकि वो आपका अगले हफ्ते का टॉपिक है, लेकिन वैसे ही पूछ लेता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा बाद में। जो आपने एक बात जी कही फना की, कि जी वो शुरू है तौहीद की, तो जी चलें जी वो छोड़ दें जी उसको, जी निर्वाणा और वो उससे तो ना मिलाएं, लेकिन जो जी जी फना फिल बका और बका और जो सारे वो कॉन्सेप्ट है उससे डिफरेंट है, तो ये इस पे जरा रोशनी बाद में डालिएगा या बताइएगा कि क्योंकि अक्सर हमने तो जो पढ़ा है खासतौर पे शायरी में, तो वो उस हवाले से ज्यादा जिक्र आता है फना की इस्तिलाह कि का। वो आखिरी स्टेज है, और अगर आप तसव्वुफ के सलूक जो रवेज हैं उसमें भी जब वो मुख्तलिफ जब उस से चलते हैं तो वो एंड में लेके जाते हैं उसको, तो ये जरा क्लियर कर दीजिएगा कि इन्होंने जो पहले तौहीद का प्री रेक्विजिट डाल के शुरू ही से कर दी है, तो वो किस तरह से डिपार्चर हाँ, है या ये स्टैंडर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने, मैं एक छोटा सा रिस्पांस इस पे बस दे देता हूँ, बाकी डिटेल में इसकी जाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे पूरी हमारी ये मेथोडोलॉजी जिस पे सिराज साहब भी काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो ये सारी भी समझ आती है उसमें, कि हमने इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इब्तदाई चीज तो कहा है इसको, लेकिन क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर जो इब्तदाई चीज होती है उसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि वो किसी चीज का बीज होता है, सीड होता है, वो सीड उसके बहुत शुरू में भी होता है और फिर बहुत आखिर में भी जाके होता है, तो वो इसको सीड की तरह देखें, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये इब्तदा में क्या था, उसको हम फना का, उसको वो आखिर में फिर वही फना ही निकलेगा वहां से, तो लेकिन दरमियान में वो किन किन सूरतों में ढलता चला जाता है, और क्या इससे ये मुराद नहीं है कि अपनी वर्थ के एतबार से वो छोटा थीम था, इसको मैं यूं लेता हूं कि अभी उसके इम्कानात जो हैं वो पूरी तरह खुले नहीं थे, सारे के सारे इम्कानात उसी फना के अंदर ही मौजूद थे, तौहीद की इस एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल डायमेंशन के, वो बाद में और सूरतों के अंदर भी ढलते रहे, तो ये पूरे का पूरा एक जो अमल था, इस एतबार से उसको इब्तदा में देख रहे हैं हम, इस तरह नहीं कि वो डेवलपमेंट जैसे डिस्कर्सिव डेवलपमेंट होती है किसी थॉट की या किसी कॉन्सेप्ट की, उससे जरा ये मुख्तलिफ होती है इरफानी डेवलपमेंट के अंदर, कि वो मुमकिन होता है कि वो ओरिजिन जो है या असल जो है
जिसकी तरफ मराजियत भी हो रही है वो शुरू के अंदर ही पूरी की पूरी हो, उसका पूरा ब्लूप्रिंट वहदतुल वजूद का इस फना के अंदर मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में फर्दर डेवलप, उसके बस इम्कानात, उसकी फर्दर मैनिफेस्टेशंस हैं, वो अनवील होता चला जा रहा है और सूरतों के अंदर है वही फना ही। वहां आके हमें और ज्यादा खुल के, जैसे ये कह रही थी पिछले सेशन के अंदर, किसने कहा था कि वो इतनी कसरत जो वहां पे मजाहिब की और उसके अंदर जो है उनके देवताओं की, तो ये वो तौहीद के असरात या इस वहदतुल वजूदी फिक्र के या इस नॉन ड्यूअलिज्म के वहां पर कब आएंगे माशरे के, या आए क्यों नहीं तब तक, तो उसके लिए ही वो तो एक तारीख का अमल है ना। आपने भी पिछले सेशन में गालबन किसी में एक फिक्रा बोला कि इनको मैं सदियों में देखता हूं डेवलपमेंट को, साइंस के डेवलपमेंट पे शायद, तो ये सदियों में क्योंकि डेवलपमेंट होती है तो वही अनवील होता चला जा रहा है, फना ही चले इस तरह तौहीद की। ऐसा नहीं है कि वो कैटेगोरिकली, या यूं कह लें कि वो क्वालिटेटिव सतह पे वो फना इब्ने अरबी के वहदतुल वजूद से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, वो उसी सीड से फूटा हुआ सब कुछ है। सिर्फ ये है कि हम उसको डायलेट करके देखते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जैसे करते हैं ना, आपकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको ऑब्जर्व करने के लिए डायलेट करना, तो हमने तो उस वहदतुल वजूदी ट्रेडिशन को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए डायलेट कर लिया थोड़ा सा। वैसे तो उसके अंदर भी एक अपनी यूनिटी मौजूद है, और ये चीजें वो तो हम खोलने के लिए, चीजों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना। बहुत जबरदस्त। ठीक है सर, इजाजत लें फिर डॉक्टर साहब, इजाजत है। बिल्कुल जी।